Good morning, students. Today we are going to start basic functions of an office. Last वजह से कितना सी nature of an office and then कितने सी routine function ते administrative function ਦੇ भी difference. आज ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ main जो basic और इन्होंने ਅਸੀਂ primary functions भी कहने हैं, ठीक है जी. So रजे the first point है collection and receiving information. कलैक्शन एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन का मतलब की होंगे रजे ये ऑफिस का सब तो मेन फंक्शन होंगे क्योंकि देखो जो अपने कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो ऑफिस के कोई काम मतलब कोई काम का ही होगा ही नहीं ऑफिस ठीक है जी. कलैक्शन एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन ऑफिस के मेन काम की होंगे रजे एक प्रॉपर करैक्ट ते कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नू कलैक्ट करना या रिसीव करना कादे लिए ऑफिस वर्क लिए ठीक है जी. इन्फॉर्मेशन ऑरली भी हो सकती है रिटन भी हो सकती है. रिटन इन्फॉर्मेशन किदी फॉर्म दे विच हुंदी है लैटर हो गया इनक्वायरी हो गई रिपोर्ट हो गई है ना. ऑरल इन्फॉर्मेशन दे विच की हुंदा टैलीफोन ते ले लैंदे आ डिस्कशन दे थ्रू या मीटिंग हुंदी है कॉन्फ्रेंस हुंदी है ना. ये जिहड़ी इन्फॉर्मेशन रजे हुंदी है ये सानू इंटरनली भी मिलती है एक्सटर्नली भी मिलती है. इंटरनल सोर्सिस किहड़े हुंदे ने रजे इंटरनल सोर्सिस हुंदे आ लैटर्स रिपोर्ट्स नोटिंग्स हो गए टैलीफोन्स हो गए है ना. एक्सटर्नल रिसोर्सिस मतलब जो बाहरों है ना लाइक अपनी बिजनेस के बाहरों कस्टमर्स आते हैं विजिटर्स हो गए सप्लायर्स हो गए है ना न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन या कोई हैड ऑफिस हो गया है ना गवर्नमेंट होगी. ये होंगे है साडे कलैक्शन एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन सारा जो पढ़िया असी ठीक है जी. ये सी फर्स्ट अपना पॉइंट. सैकेंड हैगा रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन. रजे रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दे विच की हुंदा ਹੁਣ देखो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है सारी इधरों उधरों है ना किमें भी आप इंटरनल सोर्सिस तो लईए एक्सटर्नल लईए ऑरली अपने को रिटर्न है कोई भी है ना किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है उन्होंने रिकॉर्ड करना ठीक है. इन्फॉर्मेशन नू चाहे पेपर ते है ना अगर रिटन च रिकॉर्ड करना पेपर ते हो गया है ना. रिकॉर्डिंग रजे मैनुअली भी हो सकती है मशीन के थ्रू भी हो सकती है. ਹੁਣ देखो जे कुछ कोई इन्फॉर्मेशन होंगी है जो अंडर लॉ रिकॉर्ड की जाती है ना या कोई होंगी है एग्जीक्यूटिव्स लिए ताकि डिसीजन लैन दे विच ईजी हो जाए है ना जी. रिकॉर्डिंग जे डे टू डे ट्रांसैक्शंस होंदियां ने कैश बुक दे विच ठीक है अटेंडेंस रिकॉर्ड करना पेमेंट ऑफ वेजिज हो गए ठीक है जी. ये होंदी है रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन मतलब जो अस इन्फॉर्मेशन कलैक्ट की आ उन्होंने की करना इन्फॉर्मेशन नू रिकॉर्ड करना सारी नू जो भी असी कलैक्ट की है रजे ठीक है जी. नैक्सट है रजे प्रिजर्विंग द रिकॉर्ड. प्रिजर्विंग द रिकॉर्ड दे विच की हुंदा देखो इन्फॉर्मेशन रिटनली भी हुंदी है पेपर ते हुंदी है या इलैक्ट्रॉनिकली भी हुंदी है. रजे असीं फ्यूचर रैफरेंस लिए रखते हैं है ना कोई इन्फॉर्मेशन हुंदी है क्योंकि देखो जो असीं प्लैनिंग करते हैं उदों असीं अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी देखते हैं कि साडा पास्ट दे विच एक्सपीरियंस किद्दां रहा उहनूं देख के असीं प्लैनिंग करते हैं ठीक है जी. तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਸਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ. ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ. ਹੁਣ ਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ. ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ. ਅੱਗੇ ਰਜੇ ਆ ਗਿਆ ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੌਜੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਜੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਬੈਟਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ.
ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਸਪਲਾਈਂਗ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਰਹੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵਰਬਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲੀਆਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਮਰੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਲਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਲਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਲੈਜਰਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਸੀ ਰਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਫॉर ਫਿਊਚਰ, ਦੈਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਅਮਾਉਂਟ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਡੈਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਅਰਨ ਹੋਇਆ ਸਾਲ ਦਾ, ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਜੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।